ہم آپ کو آج جن سے ملوانے جا رہے ہیں یہ جناب پاکستان کے ایک مایہ ناز کک باکسنگ چیمپئن ہیں. اچھا, ان کی جو باکسنگ جرنی ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ بات سنیں کہ ان کا تعلق بلوچستان کے ایک دور دراز گاؤں سے ہے. 12 سال کی عمر میں یہ کراچی شفٹ ہوئے اور مارشل آرٹس اور کک باکسنگ میں مہارت حاصل کی. رنگ میں 200 سے زائد مقابلوں کے تجربے کے ساتھ اب یہ جو ہیں پاکستان کے لیے متعدد ٹائٹلز گولڈ میڈلز جیت چکے ہیں. انہوں نے بیرون ملک مقابلوں میں فتوحات حاصل کر کے پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے جناب. کیا بات ہے. اور روس, قازقستان, تھائی لینڈ, آذربائیجان میں ٹائٹلز اور میڈلز جیت کر ملک کے لیے اعزازات حاصل کیے. جنوری 2025 میں آذربائیجان میں ٹائٹل جیتا اور چیمپئن بنے. جون 2025 میں آذربائیجان میں ہونے والی بلڈ ٹو بلڈ کک باکسنگ چیمپئن شپ میں بھی وہ ٹائٹل ہولڈر فاتح رہے. 2024 میں بھی ہم نے دیکھا تھائی لینڈ میں ہونے والی تھائی چیمپئن شپ میں انہوں نے عالمی ٹائٹل گولڈ میڈل حاصل کیا. تو نام ان کا ہے جناب نثار احمد. فائٹر زبردست پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور ان کے میڈلز کی تعداد کیونکہ آئی کین سی, میں دیکھ سکتی ہوں, تو بڑی زیادہ ہے ماشاءاللہ. اور چلیں جی, اب زیادہ آپ کو دیر نہیں کراتے, انتظار نہیں کراتے, بات کر لیتے. ہمارے ساتھ موجود ہے نثار احمد. تھینک یو سو مچ نثار فار جوائننگ اس. کیسے ہیں آپ سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ پاکستان کا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. ہیو یو کاؤنٹڈ آل آف دیم؟ زیادہ ہے, بہت سارے الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ کتنے سالوں کی محنت ہے آپ کی؟ یہ 12 سالوں کا محنت ہے. تقریباً 12 سال کے ایج میں کراچی آیا تھا کام کے لیے. ادھر ہوٹل میں کام کرتا رہا, ساتھ میں کک باکسنگ کلب جوائن کیا تھا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسٹرکٹ لیول پہ, کراچی لیول پہ, اور پھر سندھ لیول پہ, اور اسی طرح نیشنل لیول پہ الحمدللہ 4 ٹائم گولڈ میڈل جیتا ہوں. اور اسی طرح پھر پہلا انٹرنیشنل فائٹ کھیلا تھا رشیا ماسکو میں, اس میں برونز میڈل جیتا ہوں. اور اس کے بعد دوسرا ایشین چیمپئن شپ کھیلا تھا قازقستان میں, اس میں الحمدللہ سلور میڈل جیتا ہوں. اور 2023 میں ورلڈ چیمپئن شپ میں برونز میڈل جیتا ہوں. اور 2024 کے ورلڈ چیمپئن شپ جس میں 42 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اس میں الحمدللہ پاکستان کے لیے ٹائٹل. کیا بات ہے, زبردست. تو ہمیں ذرا نثار تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کوئٹہ سے, کوئٹہ کے ایک دور دراز گاؤں سے, 12 سال میں آپ کراچی آ جاتے ہیں. سب سے چیلنجنگ فیز آپ کی لائف کا کون سا رہا؟ یہ جو یہ پوری اسٹرگل تھی یہاں تک پہنچنے کی, اس میں سب سے چیلنجنگ کیا تھا؟ سب سے چیلنجز یہ تھا کہ مطلب کام اور ٹریننگ 12-13 گھنٹے ہم لوگ ہوٹل میں اور بس ٹرمینل میں اور بٹی میں کام کرتے تھے, تو اس کو مینیج کرنا اور ساتھ میں ٹریننگ کرنا بڑا مشکل تھا. ایک سیکنڈ, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں, کہاں پہ کام کرتے تھے؟ میں پہلے ہوٹل میں کام کرتا تھا, اس کے بعد بس ٹرمینل میں لوڈنگ کا کام کرتا تھا. اچھا جی جی جی. تو وہاں سے آپ کو باکسنگ کا طرف کیسے آپ کو رجحان آیا, شوق کیسے پیدا ہوا؟ میرا ایک دوست تھا تو محمد صابر, وہ بھی ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل چکا ہے, لیکن وہ ہم دونوں ایک ساتھ جاتے تھے. پھر وہ اپنا کام کرتا تھا, 12 گھنٹے ہم لوگ اپنا کام کرتے تھے. پھر اس کے بعد شام میں ہم لوگ ٹریننگ کے لیے جاتے تھے. تو اس کے بعد جب آہستہ آہستہ نیشنل لیول پہ کھیلنے لگے, تو اس کے بعد بڑی فائٹ کے لیے کوالیفائی کیا الحمدللہ. تو آپ نے سوچا تھا کہ مطلب ایسے لائف جو ہے وہ ایک دم سے اتنی چینج ہو جائے گی 360؟ کیونکہ آپ ناٹ ایک دم سے اتنی اسٹرگل تو ہے, بٹ لائک آپ کو پتا تھا کہ آپ نے ڈریمز اچیو کر لیں گے. اب مشکل بہت تھا. اب اگر یہ میڈلز 4 ٹائم نیشنل جتنے کے باوجود اور بہت انٹرنیشنل ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے کے بعد بھی کوئی اس طرح زندگی نہیں بدلا تھا جس طرح بدلا تھا. پھر میں نے 2023 میں بالکل میں نے گیم چھوڑ دیا تھا. 3 مہینے میں نے اپنا بٹا کھولا تھا جہاں میں روٹی لگاتا تھا, میں نے بالکل گیم سے وہ کر دیا تھا اور دوبارہ ارادہ نہیں تھا. تو اس کے بعد جو کینن سے مجھے فون آیا تھا اور وہاں سے مجھے پک کیا تھا, اور دوبارہ وہاں پہ ڈوجو ہے جہاں میں ان کو ٹریننگ دیتا تھا. تو اس کے بعد دوبارہ میرا جو ورلڈ چیمپئن شپ کے فائٹ کے لیے انہوں نے سپورٹ کیا تھا اور ٹریننگ کیمپ کرایا. اس کے بعد دوبارہ آیا تھا, ورنہ اس سے پہلے تو کیا بات سب کچھ یہ ہوتے ہیں جی سیلف میڈ لوگ. اچھا نثار, ہم چاہتے ہیں آپ کچھ میڈلز بھی ذرا ہمارے ناظرین کو دکھائیں. یہ آپ کا کیمرہ ہے, بتائیں کہ آپ نے کون سی بیلٹ کس چیمپئن شپ میں جیتی تھی؟ جی یہ 2024 میں ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل ہے, جس میں 42 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا, الحمدللہ پاکستان کے لیے جیتا ہے. اور یہ آذربائیجان میں انٹرنیشنل پروفیشنل کک باکسنگ کا فائٹ تھا, اس میں جیتا ہے. کوئی انڈیا والی نہیں ہے جس میں انڈیا کو آپ نے؟ یہ انڈیا کے لیے وہ الگ انٹرسٹنگ اسٹوری ہے انشاءاللہ. یہ ایشین چیمپئن شپ میں, یہ دکھائیں ذرا مجھے. جی یہ ایشین چیمپئن شپ میں, یس, یہ پاکستان کا نیشنل گولڈ ہے.
ये पाकिस्तान का नेशनल यस, गोल्ड है। ये रशिया मॉस्को में क्या बात है भाई, सो हैवी। रशिया मॉस्को में जीता है। ये एक आधा गोल्ड हम रख सकते हैं इसमें। जबरदस्त तो जबरदस्त। ऐसे हाँ, बाइट I करके know। भी देखते हैं ना गोल्ड को, है ना, ऐसे भी बाइट करके देखते हैं। विक्ट्री मतलब स्टैंड ये- पे खड़े होते हैं तो उसमें हाँ, इसका वैसे मकसद क्या होता है ऐसे करने का? वो कोई विक्ट्री बस वो खुशी होती है, एक विक्ट्री का स्टाइल होता एक्चुअली है। वो गोल्ड खालिस गोल्ड होता है ना, तो उसमें आपके इम्प्रिंट हो जाते हैं, तो अच्छा, उस वो वजह- खालिस गोल्ड होता है वो हाँ, वाला। इसलिए होता है। जबरदस्त। अच्छा जी, ये बताइएगा आपके पहले कोच या मेंटोर कौन थे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं आप तन्हे तन्हा अपनी सेल्फ जर्नी में हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन किसने आपको ट्रेनिंग दी, कौन आपको मोटिवेट करता था? जब शुरू में मैंने क्लब ज्वाइन किया था उस टाइम पे तकरीबन 2014-15 में, उस टाइम पे हमारे क्लब का 300 रुपये फ़ीस था, जो हम लोग मंथली 300 रुपये देते थे और अपना ट्रेनिंग करते थे। तो हमारा पहला कोच अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वही कोच है, इकरार खान टाइगर था। उन्होंने हमें ट्रेन करता था। तो किक बॉक्सिंग शुरू में तो उसको भी पता नहीं था, और हमारे भी 2 महीने के अंदर भी मेरा पहला फाइट हुआ था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहला फाइट में जीत गया था। और उसके बाद जिस हिसाब से मैंने फ़ाइट खेलना, तो जब उसको हालात का पता चला कि ये लोग इस तरह मजदूरियाँ करते हैं, काम करते हैं और साथ में ट्रेनिंग करते हैं, तो उसने फ़ीस माफ़ कर दिया और अच्छे फ़ाइट जहाँ हमें फ़ायदा होता था वहाँ मैं फ़ाइट खिलाना शुरू किया। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सर भी सपोर्ट करते रहे और अच्छे लेवल के फ़ाइट देते रहे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल पे पहले सिंध को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे, और उसके बाद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। क्या बात। तो ये आप बताएं कि अब आपके फ्यूचर गोल्स, मतलब मुस्तकबिल के अहदाफ क्या हैं आपके? अब क्या कौन सी फाइट करनी है अब आपने? पाकिस्तान में अभी UFC में पाकिस्तान का कोई फाइटर नहीं है, और 1FC में स्ट्राइकिंग में पाकिस्तान का कोई फाइटर नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान को अच्छे वो फाइट खेलूँ पाकिस्तान के लिए, जो आज से पहले किसी पाकिस्तानी फाइटर ने नहीं खेला। और 1 चैम्पियनशिप में मेरा इरादा है कि 1 चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए खेलूँ, और 1 चैम्पियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के अच्छा लिए। निसार, हमें बताया फाइटर वो नहीं होता जो सिर्फ जीतता ही जाए, और हर मुसलसल जीत भी जो है वो ऐसे ही नहीं मिलती है, वो एक पूरा तसलसल होता है, पूरा आपका एक वर्क रिजीम होता है। कभी हार है तो कैसे अपने आप को हौसला देते थे? कभी कोई फाइट में मुश्किलात हो, हार भी जाते होंगे आप, किस तरह अपने आप को फिर हौसला देते हैं? ये देखिए आप, सिल्वर मेडल है, ये फाइनल था मेरा किर्गिस्तान के साथ। इस फाइनल में मुझे इतना खतरनाक इंजरी हुआ कि मैं दोबारा उसमें नहीं था। मेरे को 2 फेस किकें लगी थी फाइनल लास्ट राउंड में, और फाइट के बाद मैं तो उस टाइम पे फाइट खेलता रहा, और जब फाइट के बाद हुआ, मैं जब ड्रेसिंग रूम में चला गया था तो मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं अब दोबारा उठ जाऊंगा, या जब दोस्त आ रहे थे मेरे को उल्टियाँ आ रही थी, और मैं मतलब उल्टियाँ कर रहा था, और दोस्त साथ थे तो मैंने पानी का डिमांड किया, और उस्ताद साथ था तो उसने पानी नहीं पिलाया, बताया आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। मेरा न सांस आ रहा था न कुछ हो रहा। हार जीत ये आता रहता है ज़िंदगी में, ना हार का, अगर आपका हार अपने जहन में सवार करोगे तो आप फिर जीत नहीं सकोगे, आप फिर उसी में वो करोगे। हार जीत आते रहते। फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी सेमीफाइनल में चाइना से हारा, अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया हूँ तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसके बाद 2024 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह फिर जीत गया था। तो ये हार जीत ज़िंदगी में आते रहते हैं, और इसका परवाह नहीं है, और इंशाल्लाह आगे बढ़ने के सोचते हैं। तो अभी आपको इतने लोग देख रहे हैं, इतने लड़के, इतने यंग बच्चे आपको देख रहे होंगे जो आपकी तरफ फाइट करना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम, अगर 1 लाइनर में आपसे कहूँ कि एक चीज़ जो आपने अपने तजुर्बे से सीखी है अभी तक, वो अगर आप इनको बतानी हो तो क्या बताओगे? आजकल जिस तरह हालात है, जिस तरह आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे, और हर कोई उसमें लोग इतने स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब नहीं है। तो मेरा यही है कि ज़िंदगी में ये 2 घंटे निकाल के अगर प्रोफेशनली तौर पर नहीं कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि कॉम्बैट स्पोर्ट जो है फिटनेस के लिए सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए। तो वो आए, कॉम्बैट स्पोर्ट्स करे और अपना ज़िंदगी को अच्छा करे। क्या बात है। थैंक यू सो मच निसार अहमद, आपने बड़ी ज़बरदस्ती से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि ऐसे ही आप मुसलसल फतोहात समेटते रहें और पाकिस्तान का परचम बुलंद करते रहें। अच्छा, जो